बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम तकरीबन दिरिश रुकनी वफाकी काबिने पल हल्फ वागश्त अहदे के जनाना हम शामिल दी, टेक्नोक्रेट्स हम शामिल दी, सियासी कसान हम शामिल दी और ज़्यादातर पदे के गैर जानबदार खलक शामिल दी। कम कस पके शामिल दे और चाहता कम वजारत मिलो शो लगभग पाए खबरों को टोलो न पहला नुम पखवाने चकम मख के खबर केदा द वज़ीर पारा जलील अब्बास जिलानी साहब अगवी वज़ीर ख़ारजा बतौर बांधे खपल दिमारे वागश्ते मुर्तज़ा सोलंगी साहब अगवी बा निगरान वज़ीर इत्तलात हुई सरफराज बुकडी साहब अगवी बा दाखिले वजारत गुरी वसरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर साहब अगवी ता दिफा वजारत वकड़े शवे दे अहमद इरफान असलम साहब अगवी बा कानून वजारत गुरी मोहम्मद अली साहब अगवी बा एनर्जी एंड पावर गुरी शमशाद अख्तर बीबी अगवील पदे के फाइनेंस और रेवेन्यू वजारत वर्कड़े दे गौहर इजाज साहब अगवीबा टेक्सटाइल और सनत गुरी डॉक्टर उमर सैफ IT मख के शहबाज शरीफ साहब पटैम की दी पंजाब के काफ़ी कारकड़ो अगवी दिल तरागली दी समी सईद साहब अईबा प्लानिंग डेवलपमेंट गुरी जमाल शाह साहब ला नेशनल हेरिटेज और कल्चर वजारत वर्कड़े शवे दे मदद अली शाह सिंधी साहब अगवीबा फेडरल एजुकेशन चिकम तालीम महकमदा आग गुरी सरा व सरा को डॉक्टर नदीम जान साहब हम पदे के शामिल करे शवे दे अगवी बा द सेहत वजारत गुरी खलील जॉर्ज साहब अगवी बा ह्यूमन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट वजारत गुरी अनीक अहमद साहब अगवी हम पदे के शामिल दी अगवी ले द रिलीजियस अफेयर मजहबी उमूर वजारत वर्कड़े दे कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़ साहब आई बा द मवासलात और रेलवे वजारत अगवी सरदे एडवाइजर्स उस सपोर्टर मिनिस्टर जू मखके पके मुशीरान दी एयर मार्शल रिटायर फरत हुसैन साहब अगवी बा एविएशन गुरी दावी कारम खैर एयर मार्शल दे अहद चीमा साहब अगवी बा स्टैब्लिशमेंट गुरी अहद चीमा साहब द नवाज शरीफ साहब और द शहबाज शरीफ साहब डिर निजे कसबाते शवे दे वकार मसूद साहब अगवी बा फाइनेंस डिपार्टमेंट गुरी और ब्या अगे नपस चिकम स्पेशल एडवाइजर दी द प्राइम मिनिस्टर अगवी ता द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओहदा वर्कले शविदा आई के मिशल हुसैन मलिक बीबी कमच हुरियत रहनुमा द अगवी कोरवाला दा अगवी बा ह्यूमन राइट्स गुरी जवाद सोराब मलिक साहब बा ओवरसीज़ गुरी और वाइस एडमिरल इफ्तिखार राव साहब ता द मेरी टाइम मतलब चिकम जमुंगा बहरी उमूर दी दागे वदात वर्कले दे टूरिज्म बा वासे शाह साहब गुरी डॉक्टर जानजेब खान साहब बा गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस और चिकम नूर कानून दी अब गुरी और सैयदा आरिफा जहरा अब एजुकेशन और वरसरा नेशनल हारमनी अफेयर्स गुरी दा वफाकी काबीना वा द खैबर पख्तूनख्वा काबीना बांधे हम खबर रवानी दी और कमुंगा गुरू खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना के कम इतलात थी अगदावी च सलोर बा जाड़ मेम्बरानवी मियाँ फ़िरोज़ जमाल शाह काका खेल साहब दा अगवी बारा की खबर दा अगवी बा दोबारा पर कैबिनेट के शामिल हुई वरसरा मसूद शाह साहब बा हम दोबारा पर कैबिनेट के राजी दा अगवी हम क्लियरेंस वर्कले शवे दे और ब्या जस्टिस रिटायर्ड चिकम इरशाद कैसर बीबी वा आगा बा हम दोबारा पदगा कैबिनेट के शामिल हुई और वरसरा चिकम डॉक्टर अनवर साहब आई बा हम दोबारा कैबिनेट तराजी हुक्म कसान नवी दी लगभग पाए खबर टोलो न पहला नुम राजी आमिर नदीम दुरानी से दावी बारा के दाजे कर दे अगई होम क्लियरेंस शवे दे और अगवी मशरूर दी दे वक्त के चकम अनिला दुरानी बीबीनास तरा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन द अगवी मशरूर दे और अगवी 34 साल सर्विस करे दे पब्लिक सर्विस सही करे दे ना अगवी होम दे के शामिल दी आसिफ रफ़ीक आफरीदी से अगवी हम पदे के शामिल दी और द अगवी बेसिकली द इंडस्ट्री शोबे सरा ताल्लुक थे वसरा द्रेम नुम डॉक्टर सरफराज अली शाह साहब दे अगवी दे वक्त के टीचिंग सरा अगवी वाबस्ता दी और मिस्र दारुल हुकूमत काहिरा के विलिकी की अगवी अलत दे वक्त की टीचिंग कई लग्या दी फ्रांस के मई कार करे दे और बरतानिया के मई कार करे दे बेसिकली अगवी यो टीचर दी और टीचर पतौर बांधे कार कई लग्या दी कमुंग खबरों को दे के चकम बल नुम मखेतर आगले दे आगा मखेतर आगले दे डॉक्टर नजीबुल्लाह से अगवी ताल्लुक बेसिकली लकी मरवत तर दे और अगवी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर आई के इमकार करे दे और चिकम स्वात के दे यूनिवर्सिटी शोरदा दागे एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हम अगवी कार करे दे बल नुम दे के इंजीनियर बहरावर खान साहब दा हम नुम मख तरागले दे दा कस्बा हम दे के शामिल हुई और अगवी हम दे वक्त के मुख्तलिफ ज़ैन कंसल्टेंसी के लिए पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के या खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट थे आगे सरा हम अगवी कार कई लग्या दी सैयद आमिर अब्दुल्ला साहब अगवी हम पदे के शामिल दी अगवी द CSS चिकम 27 27 द अगवी टेस्टो एग्जामो अगा अगवी क्लियर करो आई के टॉपर गोल्ड मेडल अगवी सदारती मेडल
اغستره خو هغوی بعد کې بیا کار پرېښود یوې سرکاري کار رمانه نه کیږي هغوی نیشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي نیکټا په هغې کې هم د هغوی د ایکسپرټس کمیټه ممبر پاتې شوي دي او خیبر پښتونخوا سره د حکومت سره ایز ا کنسلټنټ هم هغوی کار کړی دی 30 کاله د هغوی ټوټل تجربه دی کې پاتې شوې ده د خیبر پښتونخوا چې کوم دغه شپږ نوي نومونه دي د سره سره نور نمونه هم مخې ته را روان دي خو د هغوی له اوسه پورې کلیرنس نه دی شوی 4 کسان به دې کې نور هم شامل وي دغه 10 کسان واضح دي او 4 نه 15 کسان به نور وي 15 کسانو حوالې ته ذکر دی پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک صاحب د هغوی پرنسپل سیکرټري محمد اشفاق صاحب نوم هم مخې ته راغلی دی چې هغوی هم په دې کې شامل دي هغوی هم ملاقاتونه کړي دي د ټولو ملاقاتونه وکړل نگران وزیر اعلی اعظم خان صاحب سره دا ویل کېږي یا کېدای شي یو کس نیم پکې ملاقات نه کړی خو نور ټولو ملاقاتونه وکړل او د حوالې سره هغوی خپل پلان هم شیر کړ چې څنګه به کار د هغوی نه تمه کوي لګیا ده حکومت نگران کیبنټس اوس تقریبا فائنل کیږي نن د وفاقي کیبنټ اعلان وشو سبا ممکنه ده د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا هم د نگران کیبنټ اعلان وشي او بیا به د هغې نه پس دوی خپل کار شروع کړي کم بچې را روان شپږو نه 8 میاشتو پورې ممکنه ده ولې چې الیکشن کمیشن واضح کړه چې مونږ په 9 ورځو کې الیکشن نشو کولی اوس هغوی شیډول جاری کړ د حلقه بندیانو کم چې 14 دسمبره پورې به ځي د هغې نه پس به چېرته بیا د الیکشن شیډول راځي یو وړه شنده ماخلو ځل بیا هر کله وایو 13 کال چې کله په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف حکومتو نو اکتوبر په میاشت کې هغوی دا فیصله وکړه چې هغوی د 2 میاشتو لپاره نومبر او دسمبر هغې نه مخکې خیر کار نه کېده دا زمونږ ترقیاتي بجټ فریز کوي د هغې نه پس هغوی جنوري کې لاړل او اټومیټیکلی هغه بجټ فریز پاتې شو او تر اوسه پورې دا بجټ عملي توګه باندې چې کوم ډیولپمنټ بجټ دی هغه فریز دی او لږ ډېر که څه کار وکړه ټیک ته خو ترقیاتي کارونه زیاتره په ځای باندې ولاړ دي چې دا ترقیاتي کارونه ایثار شي نو دا څه اثر کوي او څومره غټ نقصان کوي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره سینئر صحافي تجزیه کار عزیز بندری صاحب موجود دی عزیز صاحب ډېره شکریه عزیز صاحب لږ هم خبر کې چې دا ډیولپمنټ بجټ فریز کېدل د دې نقصان څه دی څه مسله کیدای شي دی نه ډېره مننه فهیم صاحب ترقیاتي منصوبې ته خو په وخت باندې فنډز ورنه کړی شي یو خو د هغې کاسټ ډېر سیوا کېږي بل هغه منصوبې چې کوم په سیاسي بنیادونو باندې حکومتونو دغه کړي نو هغه د انویل ډیولپمنټ پروګرام چې کوم ای ډي پی په هغې کې هسې پراته وي او یو ټوکن مني ورته ایښي وي خو چې کومو منصوبو ته فنډز مختص شوی او هغې ته فنډز نه میلاویږي نو هغه منصوبې چې دي هغه د دغې التوا د شکار د وجې نه د هغې کاسټ باندې ډېره زیاته ترو فارورډ ډېر زیات سیوا شي عزیز صاحب که موږ وګورو نو ټیک ته بندوبستي ضلعو کې خو د 80 کالو نه کار روانو خو قبایل کې خو کار نه شوی او بیا ټریبل ډیکیډ سټریټجي په نوم باندې 10 کالن پلان مخې ته راغی هغه پلان هغه څومره متاثره دی د دغې ای ډي پي فریز کېدو د وجه نه فهیم صاحب هغه خو په تاسو وګورئ 13 کال 55 اربه روپۍ وي که 50 اربه روپۍ وفاقي حکومت یې وی اعلان کې دغه 10 کلن پروګرام کې د 100 اربو روپو وعده شوی و بیا په هغې کې د انرژي نه 3% چې کوم دغه د هغې وعده شوی وه په مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په پنجاب کې هم او په خیبر پښتونخوا کې هم او په دغه کې په بلوچستان کې هم هغه په اتحادي حکومت کې موجود وو خو هغه 3% دغه هم ورنه کړی شو او چې کومه پروګرام کې د دې سره د 100 اربو روپو د دغه قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره دي پروګرام یې خو هغه پیسې هم په وخت باندې نه دي راغلي بیا که 13 کال تاسو تیار شي په دغه 55 اربه روپو کې صرف 15 اربه روپۍ راغلي وي او هغه 15 اربه روپۍ چې دي نو هغه هم په صحیح معنو باندې نه دی خرڅ شوي یو طرف ته خو دغې محکمو ته پیسې په وخت نه میلاویږي بل طرف ته موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې سیسټم اوس ډېر زیات سلو دی که موږ د بندوبستي علاقو ضلعو په نسبت وګورو هلته کې خو ډېر واړه واړه کارونه چې کوم دي د هغې لپاره چې کوم پلان جوړ شوی
په تیر یو کال کې په هغې کې یو روپۍ نه ده لګېدلې. دغه 9 ارب روپو چې کومې منصوبې وي هغه هم نه دي دغه شوي. بله دا خبره ده چې د قبایلي ضلعو کې په وړې منصوبې دغه لارې کوڅې یا د اوبو چې کوم سکیمونه هغه سکیمونه هم دي شوي. د غټو منصوبو خو زه د بجټ دغه وه چې کوم وړې منصوبې وي هغه وړې منصوبې هم نه دي سرته رسېدلي دي. عزیز صاحب تاسو خبره کوي لګیا چې فنډز نشته ری فنډ نه ریلیز کیږي خو چې کله دا ADP لاندې دوی اکثر لا هر پروجیکټ لپاره امپلایز واخلي هغوی ته خو تنخواه په ټایم ملاویږي هغوی ته الاونسونه پوره په ټایم ملاویږي او هغوی ته تنخواګانو کې ریز هم لګي او زیاتره خو دا ډیمانډ کوي چې موږ ته پروجیکټ تنخواه مه راکوئ موږ ته MP سکیل راکې نور هم تنخواه سیوا کې راله. ګوره په قبایلي ضلعو کې چې کوم زیاتره د فارن فنډډ پروجیکټو په مختلفو محکمو کې هغه په CIW کې هغه په نورو محکمو کې په اګریکلچر کې او څومره محکمو کې چې وو د هغو دا ډیمانډ و د بدمرغه دلته کې په دې ملک کې د تنخواګانو یا د ګاډو لپاره یو ډېر لوی رقم کېښودل شي او هغې باندې هغه په ایکسپنډیچر کې شمارل شي خو چې کوم ایکچوال دغه کم په ګراوند باندې کار کوي په هغې کې که تاسو وګورئ په هغې کې ډېر کمې پیسې خرچ کېږي. دغه مطالبات چې کوم د قبایلي ضلعو چې کوم په پراجیکټو کې ملازمینو هغه خو ډېر په تېر حکومت کې د 4 محکمو ملازمین چې دي هغه پرمننټ کړی شوي دي خو د هغې باوجود په هغه محکمو کې په کوم پراجیکټو کې چې دي لګیا او په کومو ترقیاتي منصوبو باندې کار کړو د هغې پرمختګ بالکل نه دی شوی. دغه بهانه جوړه کړي چې فنډز نه ملاویږي. فنډز مطلب دغه خلک ناسته دي دا په دې محکمو دغه چې کوم افسران دي دوی تنخواګانې اخلي دي ته لوی ګاډي ورکړی شوي دي او دغه په ښار کې یو عام ګاډي چلیږي هغې ته ویګو یا فارچونر یا داسې قسم ګاډي قیمتي ګاډي ورته اخیستل د هغې د تیلو اخراجات هم سیواوي. نو چې کوم فارن فنډډ پروجیکټ یا د پروجیکټ کوم منصوبې دي هغه ټولې پیسې خو په دغه د دفتري اخراجاتو باندې خرچ په ګراوند باندې خو په هغې باندې بالکل نه دغه کېږي. دغه د 9 ارب روپو چې کوم د قبایلي علاقو د ډیولپمنټ پلان نو په دغه کې وړې منصوبې وي دغه د لارو کوڅو یا دغه هغه کوڅې ان دي پخ شوي په دغه کې یو روپۍ نه ده لګېدلې په 9 ارب روپو کې په تېر 14 میاشتو کې. نو نورې منصوبې خو چې کومې غټې منصوبې دي که فرض په معدنیاتو کې دي یا په اګریکلچر کې دي یا په پاور ان انرژي کې دي هغې کې خو یو روپۍ هم نه ده میلاو شوې. وفاقي حکومت د طرف نه هم پیسې نه دي راغلي بل دلته خیبر پښتونخوا حکومت عزیز صاحب دا ته وایي چې فنډز نه دي راغلي نو مونږ کتلي وو ته جګړه صاحب چې کله پورې عمران خان صاحب و هغه ټایم خو خبره نه کوله خو چې کله هغه لاړه نو روزانه به پریس کانفرنس هم کو او ټویټونه به هم کول خطونه به وفاق ته لیکل. نگران حکومت هم یو 15 خطونه لیکلي دي نو یو خو PTI ته هغوی فنډ نه ورکو PDM کلیر وې مولانا صاحب کلیر وې چې موږ به دوی له فنډ نه ورکو هغې خو د صوبې دې وخت کې بحران ته صوبه ودي کله خو دغه 7 میاشتو نه چې کوم دې وخت کې نگران حکومت ناست دی هغوی ته ولې وفاق فنډ نه ورکوي. فهیم صاحب په نگران حکومت په 7 میاشتې د دغه نه وړاندې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جی بالکل تاسو کتلي دي زموږ صوبې د بجټ دارومدار چې دی دا 3% چې دی دا په وفاق باندې بالکل د سټیټ ټرانسفر په مد کې وي که هغه د NHP په مد کې وي که هغه د آیل اینډ ګیس پرایډ کې وي یا د ټیکسز چې کوم زموږ شیر جوړېږي وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا خپل حکومت نه پیسې نه دي ورکړي. بدبختي دا ده چې په هغه وخت کې قرارات خپل د کرسۍ د بچ کېدو لپاره هغه بالکل خاموش ناسو خو چې کله حکومت ختم شو نو بیا په میډیا باندې هغه لیټر هم شیر کولی چې دا وفاقي حکومت چې دی کله وای په محسن باور باندې الزام ولګو کله وای په مولانا فضل الرحمن باندې الزام ولګو چې د قبایلی ضلعو بجټ چې دی پرې کې کټوتی کړی دا بالکل خو چې په خپل حکومت کې دي ته څومره میلاو شوي دي څومره فایټ کړی دی تاسو عدد شمار وګورئ په 3 کاله حکومت کې چې د وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې دي ته 2/3 میجارټي دلته خلکو ورکړي په کار خو دعوا چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته ډېر زیاتې پیسې ورکړې وې نو هغې کې خو عزیز صاحب خبره دا هم وه چې آیا صوبې ته دا پیسې غوښتې دي نو دغه بدبختي خو دغه ده
چې زموږ وزیر خزانه ته په هغه وخت کې خپل بند ساتلی و او چې کله خپل حکومت خپل وزارت ختم شو بالکل دغه لکه د NHP په مات کې په 3 کال کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې 2.5 ارب روپۍ دي دا کمه چې کوم د فارمولې د لاندې راتلی مونږ ته نه ملاوي دي مونږ ته هر کال آئے کې 20 نه 22 ارب کټوتی کې دا کمه راتلی هغه 20-22 نو په دغه 3 کال کې 2.5 ارب روپۍ چې دي دا کمه راغلي نو په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف چې دلته کې مطلب 2/3 میجارټي و دغه نه وړاندې چې کله حکومتو د پرویز خټک صاحب هغه د ځان سره دغه د مسلم لیگ نون چې کوم ممبرانو د عوامي نېشنل پارټي وو د جمعیت علماء اسلام ادا نواز شریف صاحب ټایم وو ادا نواز شریف ټایم او که تاسو هغه عدد شمار وګورئ 2013 نه والا 2018 پورې خیبر پختونخوا ته د NHP او د نورو په مدونو کې خټیک تا ګروپي راغلي ایون NHP کیپ شوی هغه کیپ هم ختم ک لکه مخکې به فکس اماونټ مونږ ته ملاوي دي هغه بیا دی اوپن ک هغه کیپ ختم شو دا هغه کیپ نه باوجود بیا تاسو وګورئ په دې صوبه کې په 13 کالو کې پیسې لاړې چرتا د BRT نه علاوه نور داسې کوم داسې غټ پروجیکټ دی کړی دی د سوات ایکسپریس وے کومه وګورو دا غیر لپاره عزیز صاحب دا اوس چې کوم دی وخت کې صورتحال دی لکه اول تاسو څنګه پی ټی آی حکومت او محمود خان صاحب حکومت او هغه دا خپل مشر نه پیسې نشوي غوسته هغه هم صوبه نقصان ته او مخه تکړه بیا نگران حکومت راغې نگران حکومت هم حمایت صاحب دا اون ریکارډ ویلي دي چې کله بجټ پیش کوو چې مونږ ته په شپږ میاشتو کې NHP مت کې صرف 4 ارب روپۍ راغلي دي کمې چې سره پاسه 3 ارب روپۍ هره میاشت وې په شپږ میاشتو کې صرف 4 ارب روپۍ راغلي دي اوس نگران دلتم دی او نگران وفاق کې هم دی څومره مونږ تمه کولی شو چې دا پیسې مونږ ته ملو شي او مونږ کم از کم خپل دا ډیولپمنٹ کار روان کو زمانه د خیال چې نگران حکومت کې دونه پیسې راشي زما په خیال باندې دومره پیسې ودی ته ورکای چې دي جاری اخراجات پوره کیږي د ډیولپمنٹ په مت کې بل د نگران حکومت سره خودونه منډیټ هم نه وي بیا کتا سو ګورې پاین ته وو حمایت الله خان چې کومو دا ایڈوایزر ټو پاور ان انرژي وو پی ټی آی په دور کې محمود خان صاحب سره دی د پیهور بيخي خرڅ کړه په پرایویټ سېکټر کې جی هغه په ورو په یونټ وګرځي دي د سپلای لپاره خپل یو لایسنس لپاره اپلای وکړه یا د ملکنټری بي دي چې دا غیر لپاره دی لیټر وکړو مطلب چې د کمی اتلسم ترمیم نو ورستو د کمی صوبې چې کم پیداوار دی اول هغه خپل ضرورت پوره کړي بیا د نورو صوبو ته ورکړي نو دغه نه استفاده غوښتي شي وا د حمایت صاحب نه او جی نو دلته کې خو د چې کوم خلک د صوبې لپاره جنگ کوي هغه خلک سوکار ته نه پریږي موږ وګورو کو په مرکز کې د مسلم لیگ حکومت کې د پیپلز پارټي د نگران حکومت نتاو ساتلو شو نگران گورنمنت چې کوم راغی او دوباره نگران گورنمنت اعظم خان صاحب جوړی دینه موږ ته مقولی شو نو د نگران حکومت چې کوم اوس چې کوم دغه چلیږي وایي چې را کوم وزیران نه پای کې زیاتره چې کوم فارغ شي دي ټیکنوکریټس دي دوباره هغه په دوباره اخلي بیا په وفاق کې دا په خزانه په وزارت باندې ډیپند کوي چې هغه مطلب څوک راځي او هغه ته دا احساس کیږي چې را دي صوبې سره زیاتې شوې دي کو هغه هم د نورو وزیرانو په شان کاغه سودومرو کاغه حمادزرو کاغه نورو که هغه رویه د دې صوبې سره زمانه د خیال چې دې صوبې ته د خپل جاری اخراجات نه اضافي پیسې ورکړي وفاق کې شمشاد اختر بی بی اغوی ته ورک د خزانه وزارت کم چې سټیټ بانک گورنر پاتې شوی دا بالکل خو لکه اوس دغه پاغه باندې ډیپند کوي چې هغه د صوبو هغه مساوي حقوق ورکړي کنه ورکړي دلته کې کتا سو پورې پتیر نه کال کې په وفاقي کابینه کې په 13 کالو کې په وفاقي کابینه کې د خیبر پختونخوا د لویسټنټو 25 کسانو فیډرل کابینټ سپیکر وزیر خزانه او وفاقي وزیر مملکت دا ټول 25 کسان د خیبر پختونخوا نو داغه باوجود فینته د صوبې ته د خپل حق نه غیر خلکو غوښتي نه دلته چې کوم حکومت کې ناسو هغه یس وو سوال خلکو هغه زمانه نه خیال چې هغه د خپل صوبې هغه خپل وزارتونه بچ کول خپل کرسي بچ کړی دي بیا دلته کې د صوبې چې د 1000 ارب روپو ماهیګي دي کړی دي پای کې قرضې را روانې دي
دغه قرضې به بیا رقم مد نه ورکوي. دا صوبه مطلب دونه مقروضه شوه د 2014 نه مخکې دا خو په ریکارډ باندې پراته دي په دې صوبه باندې څونه قرضه وه او اوس څونه قرضه ده. په دغه 2008 نه واخله د 2013 پورې څومره ترهګري وه، څومره مطلب یو بلډینګ ورانولو کې 15 منټه لګي خو په جوړېدو باندې خدای کلونه لګي. څومره سکولونه تباه شوي وو، څومره تانې تباه شوي. هغه انفراسټرکچر دوباره را جوړول، هغه بحالول، دلته د امن لپاره کار کول، هغه ټول کارونه وشو او د هغې باوجود د وفاق نه په لوی تعداد سره پیسې د دې صوبې چې کوم د حقوقو دغه جنګ و هغه په صحیح معنو باندې هلته کې جنګېدلي وو د هغې لپاره خلک. ځکه هغه معاملات هغه سه کلیر نشو څنګه چې موږ تمه کړو. ډېره مهرباني عزیز بندري صاحب، موږ سره د وخت کمی مو څنګه یې ذکر وکړو چې نگران سره هغه اختیار نشته څومره چې موږ دې نه تمه کوو لګیا یو او صورتحال بس دې حده پورې هم کلیر نه وي کم چې موږ ګورو لګیا یو. خبرې روانې دي، کوششونه روان دي، خو اوس ګورو چې سبا کله دا شپږ کسان موږ یاد کړل، سبا پورې به نورم کلیرنس وشي چې څومره کسان په هغې کې بیا فاینل کیږي او هغوی بیا د صوبې دا کیس څنګه مخې ته بوځي. یو شنده ماخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او داسې ورځ نه تېرېږي چې زموږ مخې ته د یو ظلم داستان مخې ته رانشي. یو خو موږ پرونو کتل چې څه په جڼاواله کې وشو، فیصل آباد کې وشو، او بل خواته مختلف علاقو نه اول د رضوانه او اوس یو بل ماشومه مخې ته راغله. 10 کاله ماشومه وه او خیرپور کې هغې په کور کې کار کو او د هغې د مور دا وینا ده چې زما لور په وهلو وجلې ده او هغه هلته کار دپاره وه او هغه هلته تړپاوېده، د هغې نه ساه وته او هلته په هغې باندې ظلم روان و. دغه کورونو کې دننه دغه ماشومان د کم قانون په تحت هلته کې دي او آیا هغوی د پس تحفظ شتم او که نه؟ د خلکو د مجبورۍ نه څنګه د اشرافیه فایده اخلي؟ او د رضوانه تشدد کیس کې دا خبره مخې ته راغله چې جج صاحب په خپله به هم په هغې تشدد کو، نه صرف چې د هغې ښځې په تشدد کړی ده او دې حده پورې چې هغه مرګي حل پرېښوده که دا د هغې مدد نه وی شوې کیدی شي نن رضوانه هم مړه پرته وي. په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره سماجی کارکن او کافی کار هغوی زنانو په ماشومانو کړی دی، د هغوی یو اداره هم ده د هوا لور په نوم باندې. خورشید بانو بھی موږ سره موجود رہا. میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میڈم ایک چیز تو یہ کہ یہ جو گھروں میں ملازمت کرتے ہیں بچے اور بچیاں، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں انسان سے بھی کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے سونے کا، ان کے کھانے پینے کا اور حتیٰ کہ انہیں پھر جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. کوئی اس کا طریقہ کار نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں، کہاں پر ہیں اور کون ان کو کیوں رکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھی ٹاپک پہ مجھے انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ملک غربت کی لائن سے نیچے ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے. دوسرا ابھی رضوانہ کیس میں وہ 10 بہن بھائی ہیں جی، جہاں پہ پاپولیشن اتنی زیادہ اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو، وہاں سے ایک بچے کی ایج نہیں دیکھی جاتی. صرف گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں فیملی کے وہ کمانے کے لائق ہو جائے، اور یہ اس طرح ابھی نہیں یہ ہوتا رہے گا کیونکہ رول ریگولیشن نہیں ہے. اگر میں ہمیشہ جب بھی بات اس طرح کے کیس میں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس میں تفتیش میں ان کے والدین کو شامل کیا جائے. بالکل پورے جرم کے شریک جرم ان کے والدین بھی ہیں. یہ میری اپنی ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں ایک دفعہ یہ پنجاب میں واقعات زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ اس طرح بچوں کو دیا جاتا ہے کہ مڈل مین بھی بیچ میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں لا کے ان بچوں کو نوکریوں پہ لگاتے ہیں. بالکل جب یہ لگاتے ہیں ان سے بھی کچھ بیچ میں کمیشن ہوتا ہے اور وہ 6 سال سے لے کے وہ 10-12 سال کے بچے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے خود ایک گھر میں ایک فیملی کے پاس گئی تو وہ بچی 6 سال کی تھی. جب کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس کی صفائی ستھرائی کا، نہلانے کا کیا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے، یہ بچی اکیلے کمرے میں کیسے سوئے گی، کہاں سلاتی ہو؟ تو اس نے کہا یہ تو اس کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے. وہ مجھ سے 50,000 روپے لے گئے اور 1 سال کے بعد والدین آتے ہیں.
जब रिजवाना 1 साल वहाँ छोड़ के गए थे, इतनी बीमार थी, तो इनके वालिदैन ने बीच में आके क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं आके ये इंफॉर्मेशन लेते कि हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। मेरा ख्याल है कि अब जितने भी लॉ हैं उनमें तरमीम की ये भी जरूरत है। पहले तो है नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर हैं भी तो लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो बच्चा या बच्ची कोई भी डोमेस्टिक वर्कर किसी भी घर में अगर रखा जाए तो उसकी पूरे कवायद, उसकी पिक्चर, उसकी लेटेस्ट पिक्चर जो उसी दिन की हो, उसके वालिदैन का एड्रेस और उसकी तमाम बच्चे के टेस्ट हो के पुलिस स्टेशन में हो और वक्तन फवक्तन फॉलो अप हो के वो बच्चा किस हाल में है, तो मेरा ख्याल है फिर रोकथाम होगी। अच्छा मैडम, हमारे पास आया कोई डेटाबेस है कि ये जो होम बेस वर्कर है या डोमेस्टिक वर्कर है, इसका कोई डेटा हो हमारे पास? देखिए, पिछले साल 2021 में होम बेस वर्कर लॉ बना था, जिसमें जो पंजाब में है उसमें डोमेस्टिक वर्कर का भी थोड़ा सा हेड है, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक बेस वर्कर पे जो लॉ बन गया उसके रूल्स भी। अच्छा, ये आपने दोनों का जिक्र किया। आपने कहा कि पंजाब में होम बेस वर्कर का लॉ हो गया है, लेकिन वो डोमेस्टिक वर्कर को भी कवर करता है, मतलब ये दोनों अलग इस्तिलाहें हैं मैडम। हमगर आफ्ता मुनकतेश वाई जिक्र की लगे दी चे डोमेस्टिक लेबर और होम बेस वर्कर बियल बियल दी दा यो नदी कोर के दन्ना चिकमकार कई होम बेस्ड वर्कर अग बियल दी और डोमेस्टिक लेबर कम चे कोर की दननकार कई अग बियल दी यो वर्कर दे बल लेबर दे और दोडवाणो दा पारा चिकम दे वक्त के डेफिनेशन दे अग मखे तरागले दे चे योजल ब्या मुंगसरा खुर्शीद बानो भी मौजूद है। जी मैडम, आप बात कर रही थी डोमेस्टिक लेबर और होम बेस वर्कर। जितना खैबर पख्तूनख्वा में कानून आया था तो वो ये था कि जो लोग इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और घर में काम कर रहे हैं वो बेसिकली होम बेस वर्कर हैं, लेकिन जो ये घरों में झाड़ू पोछा करते हैं वहाँ पे एक तरह से बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं, ये डोमेस्टिक लेबर हैं। इसका कोई कानून खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर का नहीं है, होम बेस वर्कर वो हैं जो फैक्ट्री में नहीं, घरों में बैठ के मुख्तलिफ हुनर के तौर पे काम करते हैं। बुरका साजी है वो बनाते हैं, मोमबत्तियां बनाते हैं, कोई भी चीज जो फूड बनाते हैं, ये मुख्तलिफ चीजें, और या तो वो खुद जाके सेल करते हैं या मिडल मैन उनके दरमियान में होता है। क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर ऐसा है कि होम बेस वर्कर की तादाद ज्यादा है। अब डोमेस्टिक वर्कर की तरफ आए तो उनका ना कोई कानून है, ना कोई तरीका कार है कि आपने या मैंने किसी ने भी अपने घर में कोई हेल्पर रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम थाने में जमा कराएं। मतलब आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि जो पेशावर के हयाताबाद में, यूनिवर्सिटी टाउन में, शामी रोड पे मर्दान का जो शेख मलतून है या कोहाट का केडीए है या स्वात में हम चले जाए मिंगौरा में, यहाँ पे जितने भी अशराफिया के घरों में बच्चे काम कर रहे हैं उसके लिए कोई कानून नहीं है और ना ही कहीं पे वो रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमारे जो आपने जैसे सवात या मर्दान या इन इलाकों का जिक्र किया, ये तो खानदानी मुलाजिमीन आते हैं इनके, पहले इनके दादा, फिर इनके वाले, फिर इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये इस तरह चल रहे हैं। लेकिन वहीं से ये लोग जो आप बता रहे हैं हैदराबाद, शामी रोड, कैंट, कहीं भी ये बच्चे आते हैं, उनका कोई डेटा नहीं है। मैंने किसी को कहा आगे उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, मैं आपको ला के देता हूँ। उनकी एज, जितनी एज गवर्नमेंट ने लेबर के लिए रखी हुई है बच्चों के लिए कुछ टाइम के लिए, तालीम के बाद, स्कूल के बाद 16 साल की उम्र में वो कर सकते हैं। जी, लेकिन आपको 16 साल का कोई बच्चा नजर नहीं आएगा, वो 10, 11, 12 इसी एज में आपको बच्चे नजर आएंगे। इवन आपको 7 साल का बच्चा भी घरों में काम करता हुआ नजर आएगा। तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह मेरा ख्याल है 6, 7, 8 हजार से ऊपर नहीं दी। कानून तो 32,000 का है, कानून तो 32,000 का है मैडम। वो तो देखिए फहीम, कानून और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक अलग अलग चीज है। कानून बन जाते हैं, हमारे पास बहुत से बहुत अच्छे कानून है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अभी डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल बना है उसकी कितनी आपने देखा, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, उसके कहाँ रूल्स बने हैं, उनकी कहाँ पे उनकी कमेटीज बनी है। तो ये चीजें कानून साजी तक तो नहीं होती कि आप फाइलों में रख दें। कब तक हमारे बच्चे सेक्सुअल अब्यूज होंगे, तशद्दुद का शिकार होंगे और बड़े बड़े लोग फिर बरी जिम्मा हो जाएंगे।
क्यों हम अपनी नई नस्ल को क्या दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि 22 करोड़ से 24 करोड़ तक का हमने फासला तय कर लिया है, तो ये इस तरह अगर हमारी आबादी बढ़ती रही तो मेरा ख्याल है लोग अपने बच्चे पहले तो सेल करने के लिए, बेचने के लिए बाहर खड़े थे, अभी वो 2000 के लिए भी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएंगे जो हालात बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें सबसे ज्यादा अपनी आबादी और इसको भी अच्छा मैडम, ये जो वाकयात सामने आए हैं, चाहे वो रिजवाना का हो या खैरपुर का हो, कितनी पुरुम्मीद है आप कि इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है, ये जो शोर उठ रहा है सोशल मीडिया पर भी, हम भी हैं, आप भी हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये कुछ अरसे के लिए होगी, फिर इसमें गहरी खामोशी छा जाएगी। हम एक और रिजवाना का इंतजार करेंगे, फिर हम खड़े हो जाएंगे। इस केस का कोई फॉलो अप नहीं होगा, कुछ अरसे में ये दब जाएगा। हमें यहाँ तक पता नहीं होगा कि क्या उन लोगों को सजा भी मिली है या नहीं। तो ये मैं उम्मीद नहीं हूँ कि उनको कोई इंसाफ मिलेगा। और साथ में मेरी एक सजेशन भी है कि वालिदैन को भी इसमें शामिल किया जाए कि वो अपने बच्चों को इस तरह जंगल में छोड़ के ना आए। ये किस तरह के वालिदैन है कि जो एक साल तक उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद बानो बीबी सरबराह द हवालूर और सिंगई खबर उकड़ा चे द सिंग मोर प्लार दी चाखपल बशीरावली पयो कोर के प्रीक दी पोई की पेजनी हमना और शपक ज़रा वो ज़रा अतज़र द पारा आगे कोर के आगे माशूम सरा सस न कीगी कम च अलतवी असे वगैरह ढेर ज़्यादा तालीम याफ्ता कारी खनख जामिया चाहिए खनख तरीका भी दाग अंग्रेज़ी के ख़बरें कई मोबाइल नंबर सरगरानी गाड़े हम भी खुदा अगवी दन ना चिकम इंसान दे आगा वहशी भी आगा ब्या पदा माशूमानो बांधे मुंगो कतल सिंग तशद्दुद कई सिंगा आगे इंसान हम न गणी अगवी ता खूब द पारा सिंगा सामान वर कई चरत उद कीगी चरत प्राती हुई खूब अश्ता निश्ता वर कोटे माशूम कम द कोर कार टोल कार पागा बांधे कई सफाइयम पागा बांधे कई वहल टकोलम पागा बांधे कई खपला गुस्सम पागा उबासी और ब्या बलाशे वाक़यातों के दन्ना द हरासगे द हरेसमेंट और इस तरह जिनसी ज़्यादा वाक़यात हम मखतरागली दी वहाँ माशूमान मजबूर हुई वले चे दागुई मोर प्लार दागुई दिमोरी नाखली और दीपा असर प्रीखी चस्सो सर दुयोकल आगो की और रियासत हम न ओन कई ताम मनल पकार दी चिजमंग रियासत पदेटला मामला के दना हम नाकाम दे दगे खलकोता दगे माशूमान होता मुंगा तहफ़ुज़ वर नक ये बड़ा शान दिमाग लो। ताउस्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु और द चीन सरा जमुंगा दगा सीपैक हवाले सरा ताल्लुकात मख तरवान दी हो खबरदारा च मुंगा हम खपल जरमे कुल न दे तैयार करे यो ख्वाता मुंगा दा खबर कहू च मुंगा दे बल मुल्क सरा ताल्लुक सिंगा खकू मुंगा वायु च मुंग तता सो एड मरा कवे मुंग सरा ट्रेड ओके और ट्रेड द पारा आया मुंग तैयार यू ओकना को खुदा दे खू की चीन सरा चीन उस दा फैसला करे दा चागा द पाकिस्तान 1500 तालीमी इदारे आगे के दनना सुमरा हम तलबा और तालबात थी अगवी तबा टेक्निकल एजुकेशन वर्कई मतलब चे सी पैक के तकम लेबर फोर्स पकार दे आगा लेबर फोर्स बा दगा तालीमी इदारों तैयारी की और ब्या बागा सी पैक के हम कार कई और चिकला दगा खलक ज़्याती शी लका ज़रूरत न ज़्याद शी नगा ब्या पाकिस्तान नूर मुल्कुन तो हम लीगली शी सिंगा चिदम गवंडे हैवाद इंडिया कई मुंगा अक्सर ला दुबई ता कतर ता ओमान ता UAE ता और ब्या सऊदी अरब ता आगा खलक लीगू चला कोर के दा कार नी वी बार मल तौलेगा अलता मजदूरी कई इंडिया अलता की खपल स्किल्ड लेबर लीगी जमुंगा लेबर स्किल्ड निवी पदिबा खबर कहू च सुमरा मुहिम दे और जमुंगा तालीमी इदारों दा पारा सुमरा घटा मौका दा चाहे हम खपल जान लगोनते अप टू डेट की खपल करिकुलम ख की खपल टीचर चिकम कैपेसिटी आगे बिल्ड की और आगे ब्या जान तैयार की दे दुनिया मुकाबले दे पारा पतिबा खबर को सरा डॉक्टर जाहिद अनवर से मौजूद दे कम चेयरमैन दे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पर पेशावर यूनिवर्सिटी के और अलता चिकम पाकिस्तान चाइना सेंटर दे अलता हम विजिमवारी सरता मख्यदा करे दा डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब 500 यूनिवर्सिटियाँ ने और इदारे सी पैक पजरिया बांधे बा अलतबा दगा टेक्निकल एजुकेशन ही या आगा एजुकेशन कम ची सी पैक तपकार दे सुमरा मुहिम दे सुमरा घटा मौका दा जमुंगा यूथ द पारा और दगा यूनिवर्सिटीज द पारा चाहे हम खपला कैपेसिटी बिल्ड की और मुकाबले तराशी تاسو ډیره مهرباني چې مالا موقع راکړه چې په دې اهم موضوع باندې خبرې وکم
تاسو سوال ډېر تفصیل سره او هغه کې تاسو خبره ایکسپلین کړ چې کوم تاسو ویل غوښتل. حقیقت دا دی چې پاکستان او چین ډېر ښه دوستان دي او په سخت وخت کې د یو بل مدد کړی دی. دې وخت کې چین معاشي طاقت دی او پاکستان په دې ډېر خوشاله دی چې د هغه یو ښه دوست چې دی هغه یو معاشي طاقت دی. دې حوالې سره چین هم د خپل دوستۍ حق ادا کوي او د پاکستان چې څونه مدد کولی شي نو هغه کوي. که هغه بیلټ اینډ روډ انیشیټیو کې دی او که هغه د سی پیک چې کوم د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یو کاریډور دی په هغې حوالې سره نو سی پیک کې چین او پاکستان یو بل سره ډېر تعاون کوي او چین دلته څنګه تاسو چې یو خبره وکړه چې زمونږ ایډ نه پکار ټریډ پکار دی نو په دغه نقطه باندې چین د پاکستان ډېر مدد کوي. لکه دلته چې سی پیک کم پروجیکټس دي کا په ټیلی کمیونیکیشن کې دي روډونه دي فزیکل انفراستراکچر د کګوادر غونټه بندرګاه دا ایرپورټونه دي د دې حواله سره د انټرنیټ تیزول دي د هایر ایجوکیشن د نالج کاریډور د نو د ټولو کې چین د پاکستان مدد کوي. څنګه چې تاسو وینئ د پاکستان او د چین د سی پیک کنسورشیم اف یونیورسيټیز جوړ شوی دی. په دې کې د پیښور یونیورسيټي شامل ده، اګریکلچر یونیورسيټي پیښور شامل ده، دغه شان د خیبر پختونخوا نورم یونیورسيټي. نو دا ټولې ښه هاي رینکینګ یونیورسيټي د پاکستان او د چین د ښه یونیورسيټو سره د کنسورشیم کې تړلې دي او د کې یو بل سره تعاون کوي. د کې ایم او یو ساين شوی دي، د کې جاینټ ریسرچ کوي او د کې شارټ ټریننګز کوي. د کې تاسو چې څنګه وسوي چې چین به د پاکستان د ډیرو یونیورسيټو سټوډنټس ته ټیکنیکل ټریننګ ورکوي. نو تاسو ته پته ده چې د 1.5 نه سیوا پاکستانی سټوډنټس چې دا په چین کې سبق وي او مخکې خو چې کوم تاسو ته پته وا چې کل فل برایټ او امریکای ته به زیات سټوډنټ ته نو چین ته اوس د امریکای نه زیات پاکستانی سټوډنټس دي. او د حواله سره تاسو یو خبر وکړه چې په سی پیک پروجیکټ کې کم ټیکنیکل ریسورسز پکاري، هیومن ریسورسز. نو د دې قسم ټیکنیکل ټریننګ په نتیجه کې بعد د پاکستانی نوجوان تاغه سکیلو خولي شي، هغه ټیکنیکل ایجوکیشن باور کړی شي چې هغه به د سی پیک پروجیکټ کې باغی ته روزګار هم ملاويږي او هغه کې با هغه چې خپل هغه سکیل ډیولپ کړي. تاسو ته پته چې په دې وخت کې هم د 2 लाख نه سیوا پاکستانی شهري چې دی هغه ته روزګار ملاو دی په سی پیک پروجیکټ کې. او دغه شاندار ټیکنیکل ایجوکیشن چې د پاکستان نوجوان حاصل کړي نو هغه ته به نور هم ملازمتونه په دې سی پیک پروجیکټ کې ملاو شي. سر تاسو خبره سی پیک حواله سره دا چې کوم زمونږه یونیورسيټیز دي دا د یونیورسيټي لپاره څومره مهم دی چې هغوی هم خپل ځان گیج کړي چې مونږ چېرته ولاړ یو، کم ځای کې مونږه لیک کېږو، مونږه چین سپورټ کوي لګیا دی، د هغوی ایکسپرټیز مونږ ته ملاویږي، څه مونږ له راځي مونږ هغې سره شیر کوو. څنګه چې تاسو وکړه چې چین دې وخت کې د امریکې مقابله کې ریسرچ کوي لګیا دی نو زمونږ دپاره څومره غټه خبره ده چې مونږ د هغوی یونیورسيټي سره یو ځای کار کوو لګیا یو. تاسو ډېر اهم سوال وکړو. دا دې باندې ډېر مهم سوال دی. دې حواله سره چې زمونږه پبلک سیکټر یونیورسيټیز چې کوم دي هغه د لپاره دا یو ډېر ښه اپورچونټی ده. دا هغه د ټیچرز د لپاره یو ډېر ښه اپورچونټی ده. دا هغه د ایڈمنسټریشن د لپاره یو ښه اپورچونټی ده. دا هغه د سټوډنټانو د لپاره یو ډېر ښه اپورچونټی ده. او تاسو دې حواله سره کومو ګورو نو کمې ممکن دی چین هر قسم مدد ته تیار دی. نو پکارداري چې په دې وخت کې مونږه ځان تیار کو د دې اپورچونټی نه مونږه زیات نه زیات پیداوالو. کچېرې مونږه ځان تیار کو دا یونیورسيټي چې کوم دي ځان د تاسو چې څنګه وي چې گیج کو نو دې سره به ډېر پیدا شي. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې کله یونیورسيټي اف پېښور چاینا ایمبیسي سره ایم او یو ساين کړ. د هغې په نتیجه کې اوس هر کال پیښور یونیورسيټي چې
غریبانه سټوډنټ دي نو هغوی د په لکونو سکالرشپ چې دا چې چین امبیسي ورکوي. مونږ د دلته د مختلف ډپارټمنټ د یو پی ایس سکول دپاره یونیورسټي ماډل سکول دپاره بلا کمپیوټرز چې کوم دي هغه چینی امبیسي ډونیټ کړي دي. د حوالې سره مونږ چې وګورو نو دا هر یونیورسټي کچري هغه د کے پی مختلف پبلک سیکټر یونیورسټیز دي دا کوشش وکړي او د دې موقع نه پیداوالي نو دا یو ډېره ښه موقع ده زموږ د دې غریبو سټوډنټس دپاره او خاص کر خیبر پښتونخوا خو ډېره غریبه صوبه ده نو د دې اپرچونټي نه پیدا غستل پکار دی او دا ذمہواري د یونیورسټو جوړیږي چې هغه خپل کوشش وکړي بھرپور کوشش وکړي او د دې د چین د دې آفر نه پیدا واخلي. او سچ دا څنګه ذکر موږ دا کسان به سی پیک لا تیار کو خو سی پیک کې به هم یو کیپاسټي وي او لیمټ به وي دای به لک پکاري 2 پکاري 15 پکاري 10 پکاري زمون خلک زیات دي دا بیا ایز ا سټپ اهډ څنګه ګوره دغه لیبر سی پیک کې خوکار کوي خو بیا چې کوم کسان دوبه ته لیګو شارجه ته لیګو مسقط ته لیګو یا قطر عمان ته لیګو هغه د لپاره زمونږ دغه سکل لیبر څومره ضروری دی؟ دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ. دا اوس دې حوالې سره که موږ داسې وګورو نو پاکستان هغه خوشقسمته ملک دی چې د دې د آبادۍ د 65% نه زیات نوجوانان دي. نو که چېرې موږ دا نوجوانان ټرین کو دي ته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو نو د سی پیک نه دا نوجوانان تعداد ډېر زیات دی. سی پیک کې بم دا انګیج شو بیا به موږ سره سرپلس پاتې شي نو دا ټرین نوجوانان چې موږ میډل ایست ته ولیږو لکه چې تاسو په دې خپلو خبرو کې ذکر وکړو که دا موږ دوبۍ ته ولیږو سعودي عرب ته ولیږو قطر ته ولیږو دغه شان نور نو هلته به دا دې ته به هغه ډیلی هغه جاب چې دی هغه جاب اپرچونټي به بهتري. لکه تاسو مثال ورکړو نو هندوستان کې چې هغوی څوک میډل ایست ته لیږي نو د هغې نه مخکې هغوی د شارټ ټریننګز ورکړي نو که چېرې موږ خپل لیبر ته لکه خپل نوجوان ته موږ دا ټریننګ ورکو نو هغوی ته به په میډل ایست کې ښه نوکری میلاویږي هغوی به ډېرې پیسې ګټي او هغه پیسې چې دی نو هغوی به پاکستان ته رالیږي دا ریمیټنسز دغه به نور هم سیوا شي. نو که چېرې موږ دلته لږ دغه شان پلیننګ وکړو د خپل نوجوان ټرین کو نو دغه نوجوان به ځان لم پیسې ګټي او د دې د ملک پیدا بم کېږي نو زموږ دا یو غټ ایسټ دی او کوشش ته دې خبرې پکار دی چې دا ایسټ دا نوجوان زمونږ ټرین کو دا زمونږ نه ضایع نشي. ډاکټر صاحب تاسو کوم ذکر کوي چې نوجوان مونږ ټرین کو ضایع نشي بل خوا لاړ نشي دغه ځوان اوس پورې څه اپډیټس دي ستاسو په خیال کې زیاتره ټیچرز هم غواړي سټوډنټس هم غواړي چې یورپ ته لاړ شي استرالیا شي امریکا شوا کینیډا شوا چین طرف ته اوس زمونږ د سټوډنټس رجحان څومره دی چې هغه چین سره کار وکړي ټیک طرح ژبې مسله شته د رهن سهن مسله شته خو چین ته زمونږ رجحان اوس څنګه دی 10 کاله 20 کاله مخکې خو دومره نه و. دا تاسو ډیره ښه خبره وکړه. ګوره دا سی پیک چې کوم دی دا بنیادي طور د دې د کمپلیشن 2030 پورې هغه دی نو اوس هم په دې کې لکه دا فیز 2 روان دی او 2 کاله پکې شته او دلته چین چې دی نو پروموټ کوي چې دلته چاینیز لینګویج سنټر یې جوړ شي نو دا لینګویج چې کوم ده چاینیز لینګویج نن سبا صرف د یو عام لینګویج نه ده دا د ملازمت لینګویج ده دا د امپلایمنټ لینګویج ده دا د سی پیک لینګویج ده دا د بی آر آی لینګویج ده نو چې دا لکه دلته په پېښور یونیورسټۍ کې موږ چاینا سنټر چې جوړ کړی دی هغې تر اوسه پورې سوونو چې دی سټوډنټس ته چاینیز لینګویج وښول او هغوی ته جاب اپرچونټي میلاویږي نو دغه لحاظ سره که چېرې موږ دې ته وګورو چې دا چاینیز لینګویج زموږ نوجوان زده کړي نو دوی نه صرف دا چې په سی پیک کې دلته په پاکستان کې به ورته اپرچونټي میلاویږي بلکې دا بیلټ اینډ روډ انیشیټیو خو د ډېرو ملکونو یو نیټورک دی نو هغې کې د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو پراجیکټ چې په هر ملک کې په ایشیا کې دي په یورپ کې دي نو هلته ورته هم د جاب اپرچونټي میلاویږي ځکه چې دوی له چاینیز لینګویج به ورځي دوی به چاینیز سره کمیونیکیشن کولی شي نو دغه شان دا واړه سټیپس دي خو که چېرې دا واغستلی شي نو زموږ نوجوان ته به ډېره پیدا ورسي او زموږ ملک ته به هم د دې نه پیدا میلاوي. ډاکټر صاحب مونږ خبره کوو د نوجوان اکثر لا مونږ نوجوان صرف سړو ته وایو الکانو ته وایو زمونږ فیمیل چېرته ولاړ دي دې پوره پروګرام کې دننه زمونږ فیمیل فیکلټي ممبر زمونږ فیمیل سټوډنټس هغوی څومره انګیج دي؟
تاسو ډیر ښه سوال وکړو. زما دلته نوجوان تاسو تاسیس تاسو هغه کو د ما نوجوان که میل دی که فیمیل دی دا دواړه مطلب مې دی نه. او زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ لکه د جینکۍ د هلکانو نه سکم نه دي، دا هم ښه محنتي دي. زمونږ نوجوان طلبه او طالبات چې کوم دي دا ډېر زیات محنتي دي، دا ډېر زیات انټیلیجنټ دي. او دا زه څه هوایي خبره نه کوم، دا زما او د خپل لیدلو او کتلو وایم. زه چین ته مختلف یونیورسټو ته تلیم، نو هلته چې ما زه تلیم نو هلته صرف پاکستاني نوجوانان نو بلکې هلته پاکستاني لکه طلبه میل سره فیمیل سټوډنټس هم او هغوی هلته هم کامیابی سره خپل تعلیم مکمل او دا هغه ځای پروفیسرانو ما ته ووایي چې دلته دا فیمیل پاکستانیان مونږ ذهن کې دا و چې دا به ډېر شایي، خو هلته هغوی ډېر زیات محنت کوي او ډېر ښه مطلب مارکس سره خپل ایجوکیشن کمپلیټ کوي. نو زه وایم چې لکه که زمونږ سټوډنټ میل دی که فیمیل دی هغه انټیلیجنټ دی، هارډ ورکینګ دی او هغه خپله کامیابي غواړي او د هغوی کامیابي د ملک کامیابي ده. او خیبر پختونخوا بیا دې کې چرته ولاړ دی؟ ملک خو پوره خبره مونږ کوو، خو سپیسیفیکلی خیبر پختونخوا دې حوالې سره خو څنګه چې ما عرض وکړو چې زمونږ د خیبر پختونخوا صوبه چې دا لکه دونه ډېره ډیولپ نه ده. پکار داري چې زمونږ دا موقع د خپل میل او فیمیل سټوډنټس دپاره ورکو او دا چې ده که زمونږ د خیبر پختونخوا نوجوان طلبه او طالبات دي زمونږ د خپل یونیورسټو کې ګورو نو هغوی کې هم دي ډېر په مخه روان دي، ډېر زیات تکړه دي. نو دوی که هر فیلډ کې مونږ ور واچو نو که هغه میل سټوډنټ دی او که فیمیل سټوډنټ دی دوی به کامیابي. بس دوی ته یو اپرچونټي ورکول دي. نور مطلب دا دی چې دی بیا خپل لار روښکلی شي. دا 21 سنچري ده، انټرنیټ دنیا کولاو کړې ده او دوی ته صرف دغه اپرچونټي مونږ لږ پلیننګ وکړو، دوی ته اپرچونټي ورکو. نو خیبر پختونخوا خلک چې کوم دی او پښتانه چې دي دوی په محنت کې د چا نه کم نه دي، په ذهانت کې د چا نه کم نه دي. ډیره مهرباني ډاکټر زاهد صاحب، تاسو څنګه خبره وکړه چې دې وخت کې کم صورتحال دی پای کې دننه زمونږ څومره هم زلمې کل دی هغه مخې ته راغلی هم دی او هغه د چین سره کم تعلقات دي هغې نه ګټه هم ترلاسه کیږي. دغه څومره ځوانان دي هغوی دپاره ډېر آیډیل دی او زیاتره په چین کې دننه اوس هغه ریسرچ کیږي کوم چې امریکا کې کیږي. ډېر کسان نه دي خبر، ځان خبرول هم پکار دی. که تاسو امریکې ته نشئ تللی نو چین تاسو ته کولاو دی او ډېر کسان اوس هم هلته کې ښه برابر نوکرۍ هم کوي. خو فنډ د وخت خپل ملګري دي هلته کې هغوی ژبه زده کړې ده. دا ژبه زده کول انتهایي ضروري ده. څومره ممکنه وي دا ژبه زده کړئ چې تاسو ته بیا مخکې هم په دې کې فایده وشي. پروګرام وخت ختم دی او دا زموږ د هفته اخرنی پروګرام و. که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو. تر هغې دمه الله په امان.